Hello everyone, I am Dr. Sindhu, consultant physician at Rashtrotthana Hospital. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I am Dr. Suhas Raj. I am the consultant cardiologist at Rashtrotthana Hospital, Rajarajeshwari, Nagar. On day-to-day basis, we see a lot of patients coming with heart-related illness. A lot of them have doubt. What are the heart symptoms I have to give importance to? What we should not give importance to? So today's discussion is going to be on that. So what are the common symptoms of heart illnesses and how do we approach them? Yes, Dr. Suhas. Yes, so I doctor. would want to ask you, what are the common symptoms you think are suggestive of heart problems? Yes, ma'am. That is like the direct symptoms associated with heart failure. What we call as the cardinal symptoms of heart failure. So that is mainly chest pain, ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಡ ತೊಂದರೆ, ಉಪ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳೋ ಥರ ಇದು ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಾಲು ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಡಲ್ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸುಸ್ತು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಫಟೀಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ. All these things also we have to give it that importance. Heart related issue. Though we say chest pain mata helidreno, there are other things also we'll have to look into it. Routine heart related. So chest pain allu bere bere tara chest pain barta irtade, particularly like, and one common thing everybody tells is gastritis. So that's one thing. Nan pandi tagonde innuk no kammi agilla, and sometimes they come to us ECG ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ there will be so many changes in that. Correct. So what are the chest pain ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ you would tell it is more towards heart disease? Yes, ma'am, correct. What you told was chest pain is a very basic symptom for cardiology. So typical chest pain ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎದೆ ಭಾರವಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಎದೆ ಉರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕತ್ತುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್. ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಬೆವರು ತಗೋದು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕುಸ್ತೋಗೋ ಥರ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಏನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ವೇಟೇಜ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಥರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ the mortality is more with if a chest pain related to heart attack is missed out. Yes. That way. Also, doctor, I think a lot of people know about this. Radiation, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಎಡಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ, what do you tell about it? That is why what we generally say is chest pain which is radiating up to the neck or up to the shoulder ಅಂತ generally ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Left hand ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ what we are seeing more common, that is a very typical pain when the pain is radiating to the shoulder or the neck. But so nowadays the incidence of cervical spondylosis, that is neck related issues, have increased. So with that, what is happening when they're having a neck pain and shoulder pain also, initial they'll go see an ECG and see that it's normal and then leave it off. But that should not be the case. Initially if the ECG is normal also, whenever there's a pain we have to go and address it. It's not that okay, ಒಂದ್ಸಲಿ ECG ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಟೋಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಲ್ದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. That is one thing is that. But associated radiation to the shoulder, to the arm, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅದು it is also a typical characteristic of a pain. Chest pain, heart. And what next symptom you would want to particularly focus on? Like ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಡೆದಾಗಿರ್ತದ, ಮಲಗ್ದಾಗಿರ್ತದ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ? ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಉಪ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋ ಥರ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ದೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಥರ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡಿಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪ್ಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನೀಮಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಊತ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ?
ಮುಖ ತುಂಬಾ ಊತ ಇರ್ತದ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಲು ಊತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಜನರಲೈಸ್ ಟರ್ಮ್, ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗು ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲು ಊತ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲು ಊತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಥರನೂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪ್ಸನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಊತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಊತ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಾಲು ಊತನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಸುಸ್ತು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ದು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. Thank you, doctor. So, I think you've got great information. So, idu ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you have any of these symptoms, definitely ignorance ಮಾಡಬಾರ್ದು. Nowadays, the incidence of heart attack is also coming at an earlier age group. ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯೂಶ್ಲಿ 50 to 60 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಥರ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು 20 to 30 ಇಯರ್ಸ್ 30 to 40 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ it was a general conception. But nowadays we see very commonly patients between 35 to 45 with common heart attacks. Tumba jana it is coming. That doesn't mean 30 years 25 years allu barta ide, but nowadays the age is coming to a little earlier. Age is not a bar also. And weight is not a bar. Weight is not a bar. Fitness, like the fitness enthusiasts are dying of heart attack. That is because, and we have seen, as I am told, fitness enthusiasts, and what other kind of patients, they'll be like ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಆ ಥರನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಥಿನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. Because they are like chronic smokers. That is why always we just say patients, if they come with a heart attack, even if you quit smoking now, the effect of that smoking will be there for almost 6 to 7 years if you quit now. So it is very important. The other associated lifestyle changes ali, smoking, alcohol, all those things we'll have to be a little more careful and quit it. And these are the prime years for a patient. That 40 to 50 or 35 to 50 years is a prime years for any of us in general, our lifestyle. And since the incidence of heart attack is coming earlier, we'll have to give it more thought on it and change our lifestyles and prevent all these complications at an early age. Okay. So in general ಏನಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್, ಬಿ ಪಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸು. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ತೊಂದರೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಸಚ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, that is why we are now with the advancement we are able to pick it up earlier also. Routine health checkups importance that adindane barta ide, because earlier it was more of like heart attack bandmele nodkonodu further secondary prevention ತರ ಇತ್ತು. ಈಗ it is all more of preventive cardiology also has taken up a big scope nowadays, because you can pick it up early. We have technology, it has advanced so much hang nodidre, because it is not just about like following a heart attack we'll have to go and see everything. So more of therapeutic kinta also preventive measures ali we are giving it, because once heart attack ತರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತರ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗಲ್ದೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಂ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು go to a nearby hospital, do an ECG, confirm the diagnosis. That is very, very important, because time is always, how much of time saved is that much of time, that much of myocardium that is saved. So with that kept in mind, what we have to do is
go to the nearest hospital, take an ECG, confirm the diagnosis and go for the treatment for that. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 55-60% ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು 40% ಥರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ, what we are trying to achieve nowadays. So quality of life obviously comes down. That breathing difficulty ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಥರ ಬಂದಾಗಲೂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಥರ ಬಂದಾಗ ಇ ಸಿ ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರತ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇ ಸಿ ಜಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಹರಿಯೋ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆನಾ, ಸುರುಕ ಇದೆನಾ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸಲ್ಲಿ, ಕವಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 30-40 ಇಲ್ಲ 40-50% ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನೇಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆರ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರತ್ನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಥರನೇ ಆಗ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು TMT ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ 50-60 or 60-70, sometimes 80% blockage or 90% blockage also will not be seen symptoms wise. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದಾಗ ಇ ಸಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ TMT ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಆಗ ಆ TMT ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಥರ TMT. That is one good advantage of the TMT therapy. So it's good that we had a small lively discussion about it. It'll be in some way at least helpful for the audience also. And if somewhere due to this, if people can come in earlier and benefited by coming to the hospital earlier, we are more than happy. We are more than happy for that. Take Thank care. you so much.